ओं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे परमोच प्रभु सत्य नित्य त्वमेव केवलम अनुवर्तामहे सत्य अनुजीवम केवलम ओं शांति शांति शांति। 55तम निखिल उत्कल श्री अरविंद पाठचक्र सम्मिलन में उपस्थित थिबा समस्त पुण्यात्मा मानक प्रणाम। समन्वयर आलोचना भीतर को जीवा। तत्वभित्तिक जिनस भीतर को आम धीरे धीरे प्रवेश करवा। 4टी पाराग्राफ अच्छी 6, 7, 8, 9 ता देहरे प्रभु 30टा सब पॉइंटर बा की पॉइंटर आलोचना करिसंती। सेतुर आम किछिटा प्रयास करने चेष्टा करवा जीवाई 30टा सब पॉइंट बा की पॉइंटर आलोचना करिसंती। आरंभ करवा। नदी जाए सागर रे मिलिबा पाई सागर विरही थाए नदी को चाहिए कहिबा पाई तू मोरी पाई मो तोरी पाई नदी समुद्रर जमिति मिलन हवाक जाऊँगी सेमिति अनेक मिलन आपण जोगरे देखती। प्रथम मिलन केमिति ना आत्मा जाए परमात्मा रे मिलवा पाई। मोटाल कौन करे ना निजको खोली दिए awakening mortal awakes through the immortality। तृतीय कौन होची फाइनाइटी ओपन्स टू द इनफिनिटी। तेई भली आपण माने भिन्न प्रकार जोग बा जोगर मार्ग आपण देखिचंती मिलन स्थल देखिचंती। ता भितर गोटे सुंदर भाव में आपण मानकर धारणा थिबो जेउथि पई आपण माने तपस्या साधना करूचंती आत्मा परमात्मा रे मिलन। श्री अरविंद ताको दुईटी लाइन रे वर्णना करूचंती। देन विथ ए मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड Then with a magic transformation speed they rushed into each other and grew one। साधनार मार्ग भीतर को जो जाऊँच आज आम जहाँ आलोचना करवा 2टा मार्ग उपर आम आलोचना करुँच। गोटिकर जानी तंत्र मार्ग ताहा मोर आलोचनार विशेष किसी ना किंतु जो तंत्र मार्ग बोलिक कहते सब पॉइंट मुझे कही 30टा क्रिटिकल पॉइंट उपर आलोचना करिसंती। प्रथम पॉइंट हूँ यही भाया जीवा पूर्वर ऑफकोर्स मुता पूर्व एटा इंट्रोडक्शन गोटे लाइन में आपको कहूँ यही जो तंत्र कथा आपण मैंने कहते से कौन होना से शक्ति को आराध्य बोलिक ग्रहण करागला किंतु आमे माने भूली जावा अनुचित निश्चित भाव में भूलिबा उचित नुहे जे सबु जगर अधीश्वर होचंती परमेश्वर। तांकर जो 2टा शक्ति देखुचंती गोटे निश्चल शक्ति आ गोटा होची सक्रिय शक्ति। से जो 2टा शक्तिर अवलोकन एवं अववर्णन भितर आम तैयारी करिचु जोगर विभिन्न प्रकार मार्ग भितर को प्रतिधावन करजाऊ। तेणु जितेबाला यही जो तंत्र कथा कह जाऊँगी जोटा कि मोर ठीक ता पूर्व जो आलोचना करुँच तार ठीक पूर्व जो 2-4 लाइन लिखाई से एमती लिखाई जे जो माने तंत्र कहले कौन होउचंती ताको कहउचंती शक्ति होउचंती। से मुख्य जिनस जहाँ को आपण कहउचंती सेठी शक्ति शक्ति होउचंती से अधिष्ठित परम सामर्थ्य को तांकर कार्य प्रणाली को तंत्रर अंतरंग रहस्य मध्य को समस्त जानिकरी प्रयोग करिकरी तादुर फल पाइबार जो मार्ग को जो माने ग्रहण करथिले तांकर अन्य नाम थिला तांत्रिक। से जो विद्या को बा जो पथ को से अनुसरण करते ना हूँ तार नाम थिला तंत्र। सफलता पाइले विफलता अधिक होगला। सफलता पाइले केमिति पाइले ताको श्री अरविंद वर्णना करुचंती। निज साधन गुड़िकर जटिल जांत्रिकता मध्य ध्येय एवं तत्व को से कौन करुले हराउथिले से कौन करते ना फेलियर होता। सक्सेस कहीं ना किछिटा जानी जहाँ को कहते सम्यक संपूर्ण भाव में जानी नथिले। सम्यक जानी सारा पर से कौन कले ताको नहीं प्रयोग करदे
ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁଧାବନ କରିକରି କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ତନ୍ତ୍ର ବା ତାନ୍ତ୍ରିକତା ଭିତରକୁ ଜାଣିଲେ। ଫେଲିଓର ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧ୍ୟେୟ ଆଉ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଥିଲା ସେଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ଭିତରେ ରହି ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ପାରିକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ଡିରେଲ୍ ହେଇଗଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଛି ଫଳ କ'ଣ ପାଇଲେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ସୂତ୍ର ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାରୁ ଯାଇକରି ଗଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ଯାହା କିଛି ପାୱାରଫୁଲି କିଛି ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଇକରି ଖୁସି ହେଲେ। ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଖୁସି ବାସି ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାର କଥା। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ଯାହାକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ମୁଁ 30ଟା ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲି ତା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶକ୍ତି ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତାରି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କଲା ନା ଆପଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି, ରୁଦ୍ର ରୁଦ୍ରା, ଶିବ ଶକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା କଲେ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଯାବତୀୟ ସିଦ୍ଧିର ଫଳପ୍ରଦ ପ୍ରେରଣା ବୋଲିକରି ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିରୋଧାଭାସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ବେଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିର କଳ୍ପନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାରନ୍ତି। କେତେକ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ତାର ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ମାୟା ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାୟାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଇଟ୍, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ ଇନଫିନିଟି ପାୱାର ଭୁଲ କହିଲି, ଫାଇନାଇଟ୍ ପାୱାର ସ୍କିଲ୍ଡ ପାୱାର, ଭୁଲ କହିଲି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସ୍କିଲ୍ଡ ପାୱାର finitizing the infinity ହେଉଛି ମାୟା। ସ୍କିଲ୍ଡ ପାୱାର ଫାଇନାଟାଇଜିଂ ଦ ଇନଫିନିଟି ହେଉଛି ମାୟା। ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କି ସେ ଶକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ମାୟା, ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ମାଇ ଚିଟ୍, ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ୍ ଚିଟ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟା ତତ୍ତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା ଯେଉଁ ମାୟାର ତାପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରହିତ ପରମ ଶକ୍ତି। କାରଣ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟା ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ। ଦ ଟୁ ହୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଦ ମାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ ଇନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, the two who are one are the secrets of all power, the two who are one and play in many worlds। ତେଣୁ ଆମେ ତଳେ ଦୁଇଟା ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ସେ ବାସ୍ତବତଃ ଏକ ଥିଲେ, ଦୁଇ ରୂପରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଳୁ ଯଦି ଆପଣ ଉପରକୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରୂପ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଡୁଆଲ୍ 2 in 1, ଡୁଆଲ୍ 2 in 1 ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏନିୱେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ହେଲା, ଯେଉଁ ପରମ ଚେତନାମୟ ଆତ୍ମା ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅଧୀଶ୍ୱର ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କର ମେସେଜରୁ ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଇଲେ, ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ, ଲର୍ଡ ଦ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଲାବୋରେଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଖିଥିବେ, ମିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଖିଥିବେ, ତାପରେ ଆହୁରି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ସ, କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ ରୂପ ଦେଖିଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ମାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ ରୂପ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ ମାନେ ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6 କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ହେଇଥିବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ କେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯୋଗ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶହ ଶହ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ୟୁନିୟନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ସେ ୟୁନିୟନ୍ଟା କେମିତି ହେବ, ଡିଭାଇନ୍ କିଏ ସେ, ତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଅର୍ଡର ଇନ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଆ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅମାୟିକ ଏବଂ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ସେ ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି ଭାବିକିରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଥରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ ସିଏ ହୁଏତ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ। ତାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନମ୍ବର 6ଟା କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ର ସ୍ୱଭାବ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେଇଆ। ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା
କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାମୟ ସତ୍ତା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କେମିତି ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନମ୍ବର 7କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍କିପ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ପରମ ଚେତନଙ୍କର, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆତ୍ମଚେତନ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି। ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରୂପର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅବତାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଥମ ଅବତାରଣା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚଳ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସଚଳ ସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଗବାନ ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରିକି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଭିତରେ ସେ ଦେଇଦେଲେ। କେମିତି କ'ଣ ରହିଲେ? ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଭେଲ୍ ସେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନୀରବ ରହିଲେ, ନିଶ୍ଚଳ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛପଟରେ ଥାଇକରି ସବୁ ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟର ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ସେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ, ପ୍ରକୃତି କିଛି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରନ୍ତି ପୁରୁଷ ଯେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯାଇକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁରୁଷ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେମିତିକି ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସିଏ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖୁଣ୍ଟି ଡାଣ୍ଟିକିରି ତର୍ଜମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚଳତାର ଅବସ୍ଥା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶକ୍ତି ଚେତନ ଆତ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇକରି ରହିଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅବସ୍ଥା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅବସ୍ଥା ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲର୍ଡ ଦ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଇ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ତାକୁ ପଢ଼ିଥିବେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳର ଅବସ୍ଥା। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱକୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅଜାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଶୀଳତାର ଅବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା, ତୃତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭୂତି ଜନିତ ଆନନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା। ଏ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ୟାରି ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8, 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ କି ତପସ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତପସ୍ ଜିନିଷ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଯଦି ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭୂତିର ଯଦି ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଥାଏ ବା ଜନନ୍ତ ହେଇଥାଏ, ଇଏ ପୃଥିବୀଟା ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୂଳରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆନନ୍ଦ। ଅବଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦର 8-10ଟା ସ୍ତର ଅଛି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ଭିତରକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ଲିସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଏମିତି ଏପିଫାନି, ରାପଚର, ବାଇଟିଚୁଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇଟା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ତପସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତପସ୍କୁ ତାହାର ପ୍ରଣାଳୀ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲିକରି କୁହନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ତପସ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଚେତନ ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 10, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଇସୋଟୋପ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଟମ୍ ବମ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଟମ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଟମ୍, ମଲେକୁଲ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, ପୋଜିଟ୍ରନ୍, ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଲେ। ସାଇନ୍ସ ଏଇଠି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଯାଇପାରେନି। ସାଇନ୍ସର ସେତିକି ବାଟ ଲିମିଟେସନ୍ ସେତିକି। ତାପରେ ଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ, ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଯେତିକି ବାଟ ଯିବ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଥିବା। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁଥ୍ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ଯାବତୀୟ ସତ୍ୟ ବା ଯାବତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ମଦାତା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଥିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତପସ୍ରୁ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆସିବା 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ। 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛୁ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ସତ୍ୟ। କହିଲେ ଜମା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ପାର୍ସିଆଲ ସତ୍ୟ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେଇ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଟ୍ରୁଥ୍କୁ ନେଇକରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍। ତେଣୁ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ୟ ସବୁ ସର୍ବଜ୍ଞତା ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମ ଆତ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିର୍ଗତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱକୀୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚୟତାକୁ ଦୁଇଟା ଭାବରେ ସେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବିଧାନ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆକାରରେ ଧାରଣ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ବା ଯୋଗର ଆଧାର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତି ସତ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମ କଳ୍ପନାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ସାଧନାର ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯୋଗର ଆଧାର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଛି ନା ଦୁଇଟା ରୂପରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସଂକଳ୍ପକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ୱିଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ 200 ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେଥ୍, କନଫିଡେନ୍ସ, କନଭିକ୍ସନ୍, ଏମିତି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବଶ୍ୟ
ଫଳପ୍ରଦ କରାଇ ଥାଏ। ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଉପାଦାନରୁ ସବୁଯାକ ଗଢ଼ା ହେଇଥାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ା ଆସିଥାଏ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକିରି ଆସିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, କହିଲେ କ'ଣ ସୋଲ୍ସ ୱିଟନେସ୍ ଟୁ ସମଥିଙ୍ଗ yet to be realized, manifested and କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସୋଲ୍ସ ରିଅଲ ମାନେ ଭାବୁଛି ଦେଖୁଛି, ୱିଟନେସ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଅଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ମାନିଫେଷ୍ଟ କରାଯାଏନି କିମ୍ବା ସେ ନିଜକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇନି, ଯାହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଅନରିଅଲାଇଜ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଦେଖନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, କନଭିକ୍ସନ୍, ଫେଥ୍, ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ସ୍ତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଭିତରେ ରହୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଗୀତାରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱକୋଷକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ଯଦୃଚ୍ଛ ସ ଏବ ସଃ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ମନୁଷ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ହେଇଥାଏ ତା ଭିତରେ ସେଇଭଳି କଳ୍ପନା ସେଇଭଳି ରହିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ 13ଟା ଜିନିଷର ଆମେ ଅବତାରଣା କଲେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯୋଗକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି। ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ୟବହାରିକ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତତଃ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଆନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣାର ଶକ୍ତି ନେଇ ପୁରୁଷ ଆତ୍ମପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲିକରି କହିପାରିବା, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରକୃତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ, ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତର ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ ସ୍ତର ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଭେଦ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାଟାଗୋରିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ବା ଅଦିବ୍ୟ ଏମିତି ବୋଲିକରି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେ ଭେଦ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ। ତାର 17 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର ଗଲା। 17 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, କେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାକୃତ ବା ଅତି ପ୍ରାକୃତ ବୋଲିକରି କହୁଥାଉ, କେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ଅର୍ଥହୀନ ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲିକି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତିକି ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହିଲେ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ କନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସକଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସକଳ ବସ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି 4D କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 11D ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ 4th D ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି the dimension of aesthetic sense, where ourselves in all and all in ourselves in all and all in ourselves, এই যে দুইটা যাক কল্পনা কলে। তারপরে আমি আসলা 18 নম্বর। তা ভিতরে আপন মানে দেখନ୍ତି গোটে লোয়ার নেচর দেখନ୍ତି, গোটে হায়ার নেচর দেখନ୍ତି। আমি যে যোগ করুছু লোয়ার নেচরକୁ রূপান্তরিত করিকি হায়ার নেচরକୁ ଯିବା ହେଉଛି ଆମ କାମ। ଅନ୍ତତଃ ଲୋୟାର ନେଚର ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ସୀମିତ ଏବଂ ବିଭାଜନ ହେଇକରି କାମ କରୁଛି। ହାୟର ନେଚରରେ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶାଇକରି କ'ଣ କରୁଛି, ଯା ୟୁନିଟି ବା ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସାଡ଼କୁ ବେଶୀ ଯାଉନି। ଆମ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାହାକୁ, ଯାହାକୁ 19 ନମ୍ବରର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏମ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ। ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋୟର ନେଚରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରେଇକରି ହାୟର ନେଚରକୁ ନେବା ହେଉଛି ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଯୋଗ। ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ହେଉଛି ପାରାଗ୍ରାଫ ନମ୍ବର 7। ପାରାଗ୍ରାଫ ନମ୍ବର 8 ଭିତରକୁ ଯିବା, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 20, ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ହାୟର ନେଚର ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଭାରି ଅପ୍ଟ ଡିସାଇଡେଡ୍, ଅପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ କ'ଣ କରୁ ନା ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଥିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଗ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା। ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ହୋପଫୁଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ କାନରେ ପଡ଼ୁଥିବ ଏ ଶବ୍ଦଟା। ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଗ ବୋଲିକରି ଜାଣିପାରିବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 21 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି 21 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଗୋ ବା ଡିଭିଜନ କଥା କହିଲେ। ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଚାଲିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ତାର ଫେଲିଓର କେଉଁଠି ହେଲା, ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ହେଇପାରିଲା ନା କାହିଁ ବ୍ରେକ୍ କରିଗଲା କେମିତି। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି। ଭାଙ୍ଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଗୋର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପରଭର୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୀବାତ୍ମା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳିଆ ଡେଫିନେସନ୍ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ପାଇବେନି। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଇଗୋ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରଭର୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଜୀବାତ୍ମା। ଇଗୋ ୱାଜ୍ ଦ ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ବାର। 5ଟା ଜିନିଷ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା, 5ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧକ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଉଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇଠୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଇଗୋଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଡିଭିଜନ ବା କରୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭାଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରୀର, ଦୁଇଟା କନସିୟସନେସ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି
ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଚେତନା ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଚେତନାଙ୍କ ଲୋକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏସ୍କେପିଷ୍ଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଖସି ପଳେଇବା, ଆରେ ଆରେ ପଳାୟନ ପନ୍ଥୀ ପଳାଇବୁ କାହିଁ, ଛିନ୍ନ କରି ଧରଣୀର ଗନ୍ତି କାହିଁ, ବିରୁ ନେବୁ ଆଶ୍ରୟ, ତୋର ସେହି କୁଞ୍ଜବନ ଦେଇକିରେ ପାରିବ ଅଭୟ, ଲୁଚିବୁ ବା କାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏତେ ଦାବି ସତେ କି ପାରିବୁ ବାଡ଼ାଇ। ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଇଗୋ ବା ଡିଭିଜନ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 24 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ପାଥ୍ କ'ଣ, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ନା, ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ରିଚ୍ ୟୁର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଫଲୋ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରୁଟ୍। ନା ସେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରୁଟ୍ଟା କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତା ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସରଳ ଲେଖାଟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ টাଣିবে, গোটে পেনসিলে টাণিদেবে না। হ্যাঁ পেনসিলটা হচ্ছে মোটা, ସବୁଠାରୁ হচ্ছে কোণ, ସବୁଠାରୁ সার্পেস্ট হচ্ছে কোণ না আপনার হচ্ছে কোণ না যে মাইক্রোটিপ পেনসিল। মাইক্রোটিপ তাঠু আর পতলা করিপারে না, কিন্তু মাইক্রোটিপ পেনসিলে গার টাণিকি যদি যাই মাইক্রোস্কোপ আগে দেখবে সে এড় বড়টা দেখাযিব। ইনফিনিটি নম্বর অফ ওয়েজ আর দেয়ার। তেণু কହୁଛି ମୁଁ ଯିବି କେମିତି, ସିଧା ଯିବି ନା ବଙ୍କା ଯିବି ନା ଡେଇଁକିରି ଯିବି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ଟେଷ୍ଟ ରୁଟ୍। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 25ରେ, ସେଟା କେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେୟା ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ 1000 ରାସ୍ତା ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଆସିବ, one among 1000। ତେଣୁ କେମିତି ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେସବୁ ଅସୁବିଧା। ପାହାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଶିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଥରେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ତାପରେ ଭୁଲ ହେଲେ ଇନଫିନିଟି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ୱେଜ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, କେମିତି ବାହାରିବେ ବାଟ ପାଉନଥିବେ। ପଶିବାକୁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବାକୁ ବାଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି 25 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସମନ୍ୱୟ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆପଣ ବାଛୁଛନ୍ତି, ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍। ସିନ୍ଥେସିସ୍ ବାତିଲା କିସରା ହେଉଛି থেসিস আন্টিথেসিস সিনথেসিস। সিনথেসিসটা সেমিতি পড়ে আসেনি, গোটে থেসিস আসিছি তার এগেনস্টে গোটে আন্টিথেসিস আসিছি, দুইটা যাক ভিতরে যিয়ে যাই সমন্বয় করছে সে হচ্ছে সিনথেসিস। তারপরে লাস্ট পারা 26 নম্বর পয়েন্টକୁ আসবা, মেথড কোণ, মু যাবি কেমিতি, লোয়ার নেচরু মু হায়ার নেচরକୁ যাবি, ট্রান্সফরমেসন হব কেমিতি। শ্রী অরবিন্দ বড় চমৎকার ভাবে কৌଛନ୍ତି, কোণ কইবা আরম্ভ করুଛନ୍ତି না, তিনিটা মেথড কৌଛନ୍ତି। সেই আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোণ, সেই পরম চেতনা সহিত আম চেতনাକୁ মিশাই দেবা, ମିଶାଇ ଦେବା। ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହିଲେ ଯେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତ, ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଗ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଳିବ, ମରିବୁ ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବନି ନା। ହଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତମେ ତାକୁ ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତ, ଏ ଦୁଇଟା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲ। କେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସି ହ୍ୟାଡ୍ ବ୍ରଟ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫର୍ମ। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ। ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ, ଆସିଥିଲେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ନା ଡିଲାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର କହୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ କାମ ଡିଲାଇଟ୍। ତାର ଦୁଇଟା କାମ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେଡ୍ସ ୱାନ୍ ସୋଲ୍ ଟୁ ଦ ଅଲ୍। ୱାନ୍ ସୋଲ୍ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା, ଅସଂଖ୍ୟ ଆତ୍ମା ହଉଛି ଆମେମାନେ। ତେଣୁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଯାଇକି ମିଶିବା ପାଇଁ। ୱେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଫାଷ୍ଟ କାମ। ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହଉଛି କ'ଣ, କି ଟୁ ଦ ଫ୍ଲେମିଂ ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟାସି। ଯୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି ତାର ଚାବିକାଠି ହଉଛି ଏଇ ଡିଲାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଦ ଅନଡାଇଂ ରାପଚର୍ସ। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ, ମଣିଷ ଜୀବନର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼କୁ ଯିବି ନାହିଁ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। 27 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଡିଭାଇନ୍ କିଏ ସେ, ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଡିଭାଇନ୍ କିଏ ସେ, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ସାଧନାର ସାଧକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି 4ଟା ସବ୍ ହେଡିଂରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ସିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋୟର ପର୍ସନାଲିଟିକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କାରଣରେ କାରିଗରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ୍ କରିକିରି ହାୟର ନେଚରକୁ ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉଠିକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହା ହେଇଛି, ନଥିଙ୍ଗ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ସନ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଜ୍ ହର୍। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 28। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ହେଉଛି ବୋଲିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖା ପଡ଼ିବ। କେମିତି କ'ଣ, ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତପଶକ୍ତିର ପ୍ରେସର ଏକେସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯଦି କରୁଥିବେ। ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି ମାନେ କ'ଣ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବସିକଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବି କେମିତି ନା, ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସୁଥିବ, এইভাবে যদি রিয়েলেসন হতো, তাহলে জানুথিবে মু যোগ করুছি, নহলে নাই এমতি টাইম পাস করুছি। এনিওয়ে 29 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কোণ না, এই যে জিনিসটা হচ্ছে ডিসেন্ড করব, যেতবে সে শক্তিটা ডিসেন্ড করব, তার পয়েন্ট হচ্ছে কোণ না, এইভাবে ডিসেন্ড করব। সে কেমিতি কোণ করব না, প্রথম কথা কৌଛନ୍ତି কোণ, তার অবতরণ হওয়া আরম্ভ করব। সে হচ্ছে উত্তরোত্তর ভাবে সে আলোকিত করব, যেটা অন্ধার আছে তাকে আলোকিত করা আরম্ভ হব। লোয়ার নেচর উপরে সে কাম করা আরম্ভ করে, সঞ্চরিবা আরম্ভ করব। লাইট আনিকি পৌঁছব, ইমোর্টালিটিরে যাবতীয় জিনিসকে, যাবতীয় সত্তাকে সে রূপান্তর করা আরম্ভ করব। এই সব জিনিস করব। পয়েন্ট নম্বর 30 কোণ না, শ্রী অরবিন্দর যোগ যা সারাংশ বিভিন্ন প্রকার আপনার বুঝিଛନ୍ତି। শ্রী অরবিন্দ তাଙ୍କ যোগକୁ বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করছেন। তা ভিতরে গোটাই জিনিস କହିଛନ୍ତି, দ স্পিরিটস লুক আউট থ্রু ম্যাটর্স গেজ।
and matter shall reveal the spirit's face। यही हूँ श्री अरविंदर जोग। तेणु समय पूर्व केवल आ 10 सेकेंड आपंकर नौ जाने ना मुकेते तोते फल पाउछि भल पाउछि तो पाखरे अछि ना मु दूर रे अछि तो पाद छुछि ना तो स्पर्श पाउछि एतिकी जानिछि एतिकी जानिछि तोते न पाइले तोते न खोजिले मो लुह ढाळुछि आखि मुंड पिटुछि जाने ना मो केते तोते भल पाउछि भल पाउछि। प्रणाम, धन्यवाद।